بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو اور من سے اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، من کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ ان اگر تأمن آپ دے دیں امانت کے طور پر، ہو اسے، بقنطارن ڈھیروں ڈھیر خزانہ، یؤدیہ وہ لٹا دے گا اس خزانے کو، الیہ طرف کا آپ کے، واو اور من سے ہم ان من کوئی شخص ایسا بھی ہے کہ ان اگر تأمن آپ امانت کے طور پہ دیں، ہو اس شخص کو، بدینارن ایک دینار، لا نہیں، یؤدیہ وہ لٹائے گا اس دینار کو، الیکا آپ کی طرف، الا مگر، ما جب تک کہ دمتا آپ رہیں، علیہ اس پر، قائمہ کھڑے۔ ذالک یہ اس وجہ سے ہے کہ بِأَنَّهُمْ وہ ایسے لوگ ہیں کہ قالو وہ کہتے ہیں، لیسا نہیں ہے، علینا ہمارے اوپر، فی الامیین ان پڑھوں کے بارے میں، سبیل کوئی مواخذہ۔ واو اور یقولون وہ کہتے ہیں، علی اللہ اللہ پر، الکذب جھوٹ، وہم اور وہ، یعلمون اچھی طرح جانتے ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ اور اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کو ڈھیروں ڈھیر خزانہ بھی امانت کے طور پہ دے دیں تو وہ آپ کو واپس لٹا دیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کو ایک دینار بھی امانت کے طور پہ دیں تو وہ اس وقت تک آپ کو واپس نہیں لوٹائیں گے جب تک آپ ان کے سر پہ کھڑے نہ رہیں۔ ذالک بأنہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر امیوں کے ساتھ کیے ہوئے کسی معاملے میں بھی ہمارے اوپر کوئی مواخذہ، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ اللہ پہ جھوٹ گڑتے ہیں اور وہ جانتے ہیں، یعنی وہ جان بوجھ کر اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ نمبر 75 ہے، جس میں اللہ رب العزت اہل کتاب کی ایک خصوصیت کا بھی ذکر فرما رہے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ اچھے لوگوں کی خوبی بیان فرما رہے ہیں اور برے لوگوں کی ایک خامی کا ذکر فرما رہے ہیں، اور ہمیں متنبہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں بھی احتیاط برتنی چاہیے، اور جو لوگ اہل کتاب میں سے صحیح تھے، حق پہ تھے، یا وہاں ان کے اندر جو خوبی یا حیثیت یا اچھائی تھی وہ ہمیں ان سے بھی لے لینی چاہیے اور ہمیں اپنے اندر وہ خوبی رکھنی چاہیے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ اگر اس کو ڈھیروں ڈھیر سونا بھی دیا جائے تو وہ واپس لٹا دے گا۔ اگر جتنا زیادہ، اب یہ انسانی نیچر ہے، آج بھی ایسا ہی ہے، ایک انسان جس کے اندر اللہ رب العزت کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، تو اس کے سامنے پیسہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس کو ڈھیروں ڈھیر بھی مل جائیں، لاکھوں بھی مل جائیں، اربوں بھی مل جائیں، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے، جب وہ یہ سوچتا ہے کہ ابھی یہ دنیا ہے، یہاں میں نے یہ پیسے لے بھی لیے تو بچوں پہ، گھر پہ خرچ کروں گا، آخر کھا پی کے ختم ہو جائیں گے، لیکن جو میں امانت میں خیانت کروں گا، جن کا یہ حق ہے، اگر میں ان کو نہیں دوں گا یا جس سے میں نے پیسے لیے ہوئے ہیں اس کو واپس نہیں کروں گا، تو روز قیامت جب انسان کچھ کر بھی نہیں سکے گا، انسان کے پاس کچھ دینے کے لیے ہوگا بھی نہیں، تب اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے باز پرس ہوگی، مجھے جواب دینا ہوگا، مجھے یہ امانت واپس کرنی ہوگی، میں وہاں کیسے کروں گا؟ جب یہ ساری سوچ انسان کے اندر آتی ہے تو پھر رقم چھوٹی ہو یا بڑی اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ 5,000 ہو یا 5 لاکھ ہو، اس سے انسان
انسان کو فرق نہیں پڑتا، وہ کسی کی امانت خوشی خوشی سکون سے دینے میں فخر محسوس کرتا ہے، اور اس کو کوئی گلٹ نہیں ہوتا، کوئی اس کو مشکل نہیں لگتا، کوئی اس کو پیسوں سے پیار نہیں ہوتا کہ یہ پیسے میں رکھ لوں، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے ان پیسوں کے بارے میں اللہ رب العزت کے ہاں جواب دینا ہے۔ تو یہی بات اہل کتاب کی تھی کہ اہل کتاب، جیسے کہ ہم بار بار یہ بات پڑھ رہے ہیں کہ اہل کتاب کون تھے؟ جو بنی اسرائیل تھے، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، تو ان میں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اس قدر حق پہ قائم تھے کہ اگر ڈھیروں قنطار کا لفظ اللہ پاک نے استعمال کیا، ڈھیر خزانے بھی ان کو دے دیے جائیں تو واپس لوٹا لیں گے۔ اس میں خاص طور پہ حضرت عبداللہ بن سلام کی مدح بیان فرمائی جا رہی ہے، کیونکہ جب وہ اسلام انہوں نے قبول کیا، وہ چونکہ یہودی عالم تھے، تو اس وقت کسی آدمی نے ان کے پاس اتنا سونا رکھا ہوا تھا جس کو اگر اردو میں کریں تو 2 من 12 کلو سونا ان کے پاس تھا۔ 2 من 12 کلو سونا کسی نے امانت رکھا، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اس کے حوالے کر لیا۔ ایسے لوگ بھی تھے۔ تو آج بھی یہی ذہن کام کرتا ہے، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے۔ کیا ہمیں 5-7 لاکھ بھی آ جائے تو ہمیں دیتے ہوئے فرق نہیں پڑتا، یا پھر یہ ہے کہ تھوڑی سی رقم بھی ہمارے پاس آ جائے تو ہمیں دینا مشکل لگتا ہے، اور ہم وہ پیسے کسی کی امانت خود پہ خرچ کر لیتے ہیں آرام سے۔ بہرحال ہمیں اپنے جو تجزیہ کرنا چاہیے، اور مال کی محبت اللہ رب العزت کے خوف پہ غالب نہ ہو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کو 1 دینار بھی امانت کے طور پہ دے دیں تو اس وقت تک آپ کو واپس نہیں کریں گے جب تک آپ ان کے سر پہ کھڑے نہ ہوں۔ جب اللہ کا خوف نہ ہو، بنی اسرائیل کا تو یہ ہے کہ ان کا عقیدہ ہی اگلے حصے میں آئے گا کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے، لیکن ہم میں سے اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسی ذہنیت کے بھی کہ پھر ان کے لیے 1 دینار ہو یا 1 لاکھ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو اس چیز کی پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ یہ امانت ہے کسی کی، اگر میں اس کو لوں گا، کیونکہ بروز قیامت دنیا میں تو 1 دینار 1 روپے 10 روپے 20 روپے کی کوئی اہمیت کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہمیں آج کل بچے بھی جو 50-100 سے کم بات نہیں کرتے نارمل سی چیز کے لیے، تو یہاں اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن روز قیامت اگر 1 روپیہ بھی کسی کا ناحق لیا ہوگا، کسی کی امانت واپس نہیں کی ہوگی تو وہاں لوٹانا پڑے گا۔ تو وہ آپ سب جانتے ہیں کہ اگر وہاں پہ لٹانا ہوگا تو وہاں مال تو ہوگا نہیں، لہٰذا اس کی نیکیاں اس بندے کو دے دی جائیں گی جس کی امانت اس نے واپس نہیں کی تھی۔ نیکیاں بھی اگر ختم ہو گئی تو اس شخص جس کی امانت نہیں دی گئی تھی اس کے گناہ اس پہ لاد دیے جائیں گے۔ بہت بڑا خسارہ میری پیاری بہنوں، اس لیے اگر پیسے تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، کیوں آیت مبارکہ کا مفہوم آپ اچھی طرح سمجھ بھی گئے ہوں گے کہ بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کو 1 دینار بھی دے دیں تو واپس نہیں کرتے۔ یہاں پہ ایک ہے یہودی تھا، فنخاس بن عزورہ یا اس طرح کا لفظ تھا، فنخاس بن عزورہ اس طرح کا کوئی ورڈ ہے، کہ وہ اس کے پاس ایک بندے نے 1 دینار رکھوایا لیکن وہ مکر گیا، کہتا ہے تم نے تو مجھے دیا ہی نہیں۔ تو یہ ایسے واقعات بھی ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت اوورآل ان کی نیچر بیان کر رہے ہیں کہ کچھ اتنے بدحسلت ہیں کہ 1 دینار بھی ہو تو واپس نہیں کرتے۔ تو میری پیاری بہنوں، آپ اور میں کبھی ایسی بے احتیاطی نہ کریں کہ پیسے تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، کبھی ہم سے ایسی خیانت ہو جائے۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس میں ایک مذہبی طبقے کو بھی اور باثر طبقے کو ایک بات کہنا چاہوں گی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پہ دوسرے لوگ جو خاص طور پہ ہمارے فارن سسٹرز برادرز، ہمارے ریلیٹیوز، ہمارے جو اگر ہم آن لائن پڑھاتے ہیں تو ان بچوں کے پیرنٹس، یا اگر کوئی اور بھی کسی طرح سے بھی ہمارے ریلیٹیوز اگر باہر ممالک میں ہیں تو چونکہ وہ دور ہوتے ہیں اور ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہماری جو پیسہ ہے، ہماری زکوٰۃ ہے، ہمارا مال ہے، ہمارے ملک میں جائے اور ہمارے اکانومی کو فائدہ ہو یا ہمارے لوگوں کو فائدہ ہو، تو وہ کچھ لوگوں پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں، اور وہ ان کو زکوٰۃ کے رقم ان کو دے دیتے ہیں کہ آپ غریبوں تک پہنچا دیں۔ تو اس مسئلے کے اندر بہت زیادہ لاپرواہی یا یوں سمجھ لیجئے کہ بہت بڑے اس کی وجہ سے گناہوں میں لوگ ملوث ہو رہے ہیں کہ وہ زکوٰۃ وہ دیتے ہیں اور آگے غربا تک تو پہنچانے کا نام ہی نہیں، یا پھر وہ 1 لاکھ روپے دیا تو اس میں سے 10,000 روپے دے کے اس کی مختلف ویوز سے ویڈیوز بنا کے ان کو بیچ کے اور پھر باقی رقم خود کھا لیتے ہیں۔ تو سوچئے میری پیاری بہنوں، اگر کسی بندے نے زکوٰۃ نہیں ادا کی تو اس کا اتنا بڑا گناہ ہے، اگر کسی نے زکوٰۃ کے دوسرے بندے کے پیسے لے کے خود کھا لیے تو اس کا پھر وہاں پہ کیا انجام ہوگا۔ تو امانت
अमानत होती है। आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं दौरे जाहिलियत के तमाम कामों को, तमाम चीज़ों को अपने पाँव तले रोनता हूँ सवाए अमानत की। यानी वो जो पहले जो कुछ भी था सारा ख़त्म हो गया, हम उनको अब कोई अहमियत नहीं देते, लेकिन अमानत अभी भी बाकी है। यानी अगर तुमने किसी काफिर की भी अमानत देनी है तो उसको अदा करो। यही वजह है कि जब आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के लिए मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लेके जा रहे थे, तो आप सब जानते हैं कि उन्होंने अपने चचाजाद भाई हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने बिस्तर पे लिटा दिया था कि पहले उन लोगों की, मक्का वालों की, जो आका दो जहां को वहां से निकाल रहे हैं, उनके साथ इतनी ज्यादतियां और जुल्म कर रहे हैं, अपने खाना काबा से उनको दूर कर रहे हैं, और वो उनकी अमानतें उनको लुटा के आ जाओ। अहमियत पता चलती है कि अमानत क्या चीज़ होती है। कोशिश किया करें कि अगर हम ये अमानत नहीं अदा कर सकते तो किसी की अमानत लें ही ना, अगर लें तो फिर उसको मिनवान पूरी कोशिश करें, हत्तल मकदूर इसलिए कह रही हूँ कि बसा औक़त हम आगे किसी को दें और वो हमारे साथ फ्रॉड कर रहा हो तो वो तो उसको गुनाह होगा। हम ज़ाहिरी हालत ही देख के किसी को दे सकते हैं, तो इसलिए इसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। कहीं हम इन दो ग्रोह अल्लाह पाक ने बयान फरमाए, तो हमने देखना ये होगा इनमें से हमारा ताल्लुक किस ग्रोह के साथ है। अगर पहला ग्रोह है तो फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कहीं खुदा ना खास्ता दूसरे ग्रोह जैसे हो गए हैं तो फिर बहुत बड़ा खसारा, बहुत बड़ा नुकसान, और ख़ास तौर पे वो तबका जो नमाज रोज़ा तिलावत कुरान की निस्बत से उनका ताल्लुक बना होता है, मसाजिद मदारिस की इमाम बन के ताल्लुक बना होता है, उन पे लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। और फिर अगर ऐसा कहीं हो जाता हो तो फिर बड़े खसारे वाली बात है कि दीन भी कमाया और इतनी नमाजें रोज़े सदके हरात उम्रे हज की है, लेकिन किसी का माल खा लिया तो वो फिर बड़े नुकसान वाली बात होगी। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमा रहे हैं कि ऐसे दो लोग हैं, तो ये ऐसा जो भी करेगा, वो बनी इसराइल हो या उम्मत मुहम्मदिया में से हो, वो गलत करेगा। किसी की अमानत ना अदा करना बहुत बड़ा गुनाह है। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लैसा अलैना फ़िल उम्मिय्यीन सबील, वो ऐसा क्यों करते थे, इसकी बहुत बड़ी इस आयत मुबारक के इस हिस्से में रीज़न बयान की जा रही है। वो रीज़न क्या थी? वो ये थी कि बनी इसराइल और ख़ास तौर पे यहूदी ये समझते थे कि हम जो हैं, हम एक आला नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा ताल्लुक़ अल्लाह से, मूसा अलैहिस्सलाम से, तौरात से है, इसलिए हम अगर किसी गैर जो अहले किताब है या किसी मुशरिक के मक्का मुकरमा का कोई मुशरिक है, कोई अरब है, वो उम्मीयीन किसको कहते थे? ये अब तक आपको पता चल गया होगा। वो उम्मीयीन कहते थे अनपढ़, यानी किसको अनपढ़ कहते थे? जिनको किताब नहीं दी गई। और किताब किसको नहीं दी गई थी इससे पहले? मुशरिकीन मक्का को, मक्का मुकरमा वालों को, यहूदियों को किताब दी गई थी, तौरात ईसाइयों को दी गई थी इंजील। तो अब उन बाकी अरब वालों के पास कोई किताब नहीं थी अल्लाह की तरफ से इल्हामी किताब, इसलिए वो उनको उम्मी यानी अनपढ़ कहते थे। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि उनमें कोई लोग बंदे बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लेकिन ये उनका लक़ब के तौर पे इस्तेमाल होता था, वो इसमें आर महसूस नहीं करते थे। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हीं अरब को क्या दे दिया? कुरान मजीद दे दिया। तो बहरहाल वो इनको उम्मी कहते थे, और वो कहते हैं सबील, कोई मुआखज़ा नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, इनका सारा माल हमारे लिए जायज़ है। क्यों? कि ये उम्मी है, ये गैर अहली किताब हैं और इनका अल्लाह के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए हम जो मर्जी इनके साथ ज्यादती करें, जुल्म करें, हमें माफ़ है। यहाँ तक कि उनके अंदर ये मशहूर था कि अगर कोई किसी इसराइली का बैल अगर गैर इसराइली के बैल को मार दे तो उसको कोई पूछ नहीं होगी, और अगर गैर इसराइली का बैल इसराइली के बैल को मार दे तो फिर उसको पूरा पूरा बदला देना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर कोई किसी को अगर मुकदमे के लिए जैसे कोई वकील वगैरह जज तैयार करते थे, उनको कहते थे हर मुमकिन कोशिश करना कि बनी इसराइल के बंदे को जितवाओ, उसके लिए तुम अपने मसले को अख्तियार करना, अगर उसके मुताबिक वो नहीं जीत रहा हो, कोई मुकदमा वगैरह हो जाए, फिर वो अरबों का तरीका, मुसलमानों का तरीका ले लेना, उसमें भी नहीं जीत रहा हो तो फिर कोई और रास्ता निकाल देना, लेकिन ये जो बनी इसराइली है ये जीतना चाहिए हर हाल में। फिर ये कहते थे कि अगर कोई चीज़ इधर है मुशरिकीन वगैरह और अरब वगैरह के इलाके में कोई चीज़ नीचे गिरी पड़ी हो, उसको लेना हमारे लिए जायज़ है। जबकि जब सहाबा कराम मक्का फतह हुआ और सब कुछ, तो उसके बाद सवाल किया गया कायद जहां से कि क्या अब हम इनके ऊपर हक रखते हैं कि इनका सब कुछ माल वगैरह ले लें? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, जो ज़िम्मी होते हैं, गैर मुस्लिम इस्लाम जो मुसलमानों के मुल्क में जिजिया वगैरह दे के रह रहे होते हैं, उनका माल भी अमानत होता है, उनका माल भी नहीं ले सकते, किसी किस्म की ऐसी कोई चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। और फिर ये लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जायज़ नहीं है। ये कहते क्या है? अल्लाहिल कज़ीब, अल्लाह पे झूठ कहते हैं, और वो जानते हैं क्या झूठ कहते हैं
यानी वो ये कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमें ये इजाज़त है कि हम सब चीज़ों के मालिक हैं, हम दूसरों पे इख्तियार रखते हैं, कोई हमारे साथ ज़्यादती करे या ना करे हम उसका माल ले सकते हैं, और अगर हम किसी का लें तो हमसे कोई पूछ नहीं होगी। और ये बात मनसूब करते हैं अल्लाह की तरफ, और याअलमून जानते बूझते हैं, उनको पता है कि हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह अहकमुल हाकिमीन अरहमुर राहिमीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अदल के खिलाफ कर ही नहीं सकता। क्यों? एक इंसान ने अपना माल कमाया, दिन रात एक करके कुछ दिनार जमा किए, और कोई बनी इसराइल सिर्फ इसलिए कि वो बनी इसराइल का आके उनसे ले ले, ये अल्लाह कैसे कर सकते हैं? अल्लाह पाक ऐसी नाइंसाफ़ी कर ही नहीं सकते कि कोई मुसलमान है और वो कोई काफ़िर है और उसने दिन रात मेहनत करके पैसा कमाया, मुसलमान उससे ले ले इसलिए कि वो मुसलमान है, नहीं। मुसलमान है तो फिर हद ज़्यादा बददर्जा औला उससे किसी का माल नहीं लेना, क्योंकि उसने तो अल्लाह को जवाब देना है। वो अल्लाह जो दिलों के राज़ जानता है, वो अल्लाह जिसको पता है कि कोई किसी के मोबाइल के अंदर उसके ईज़ी पैसा में, उसके बैंक में कोई पैसे भेज रहा है, दुनिया का कोई बंदा नहीं जानता कि उसने कितने पैसे भेजे, और फिर वो क्या करता है, वो पैसे जाके गरीबों के हवाले कर देता है, साथ उनको कहता भी है कि मेरे नहीं है, कोई और दे रहा है, वो इससे भी डर रहा हो कि ये मेरे लिए दुआएं कर रहे हैं तो कहीं मैं इसका सवाब जो है ना मैं ना ले लूं। बहरहाल बहुत सारी एहतियात करनी चाहिए। तो ये ईमान है, ये है कि अल्लाह का डर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का डर अगर हमारे अंदर आ जाए तो फिर हम भी अमानतदार बन सकते हैं। अमानत की अहमियत आपको पता है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स के अंदर अमानत नहीं वो हम में से नहीं। ईमान किसी ताल्लुक नहीं है उस शख्स का जिसके अंदर अमानतदारी नहीं। आयत मुबारक का मफ़हूम क्लियर हो गया होगा। ये अहले किताब की बात की जा रही है कि उनके दो तबके हैं, एक बहुत अच्छे लोग भी अभी भी उनके अंदर मौजूद है। यूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी तारीफ बयान फरमा रहे हैं कि अभी भी उनके अंदर कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं कि वो अगर उनको अमानत दी जाए, और फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि वो 1 रुपया हो या लाख रुपया हो, क्योंकि बस उनके अंदर एक तड़प होती है। इस तरह बाज़ लोगों की नेचर होती है, वो कहते हैं हमें 1 लाख रुपया भी नीचे गिरा हुआ भी मिले तो हम नहीं ले सकते, अमानत उसके मालिक तक पहुंचाएंगे। और कुछ लोग होते हैं उनको 2-4 पे भी मिले, वो कहते हैं नीचे से मिल तो गए ना, हमारे अल्लाह की ज़मीन पे पड़े हुए थे, अल्लाह की ज़मीन पे, ये मैंने जुमला अक्सर सुना है, अल्लाह की ज़मीन से मिले तो ये मेरे हैं। तो बहरहाल ऐसा नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा वाक़या मुझे अच्छा लगा, अब वो हकीकत है यानी हदीस मुबारक में उसका ज़िक्र है यानी मुझे नहीं पता। एक आदमी था, उसने किसी से कर्ज़ लिया और कहने लगा, 1 दिनार लिया, और वो कहने लगा उसको कि उस जिससे दीनार मांग रहा था उससे कहा कि कौन गवाह है? उसने कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गवाह हैं। उसने कहा कि मैं किसके भरोसे पे दूँ? उसने कहा अल्लाह के भरोसे पे दो। उसने उसको 1 दिनार दे दिया। वो किसी दूसरी जगह उसने जाना था, वापस जब वो आने लगा तो दरिया से पार करके आना था, उसको कोई कश्ती नहीं मिल रही थी। उसने बड़ी कोशिश की, बड़ी उसका जो टाइम मुकर्रर था वो आ गया। उसने बहुत दिल से कोशिश की, दुआ की अल्लाह पाक से कि अल्लाह तेरे नाम पे मुझे अमानत मिली थी, अब ये कितनी बुरी बात होगी कि मैं इसको अदा नहीं करूँ। लेकिन आखिर उसको कोई चारा नहीं सूझा, तो उसने क्या किया, एक लकड़ी को काट तोड़ा और उसके अंदर जो है वो एक रुका लिखा कि ये अल्लाह की नाम पे मैंने अमानत ली थी, आपकी तरफ वापस करता हूँ, और उसके ऊपर वो दिनार उसके अंदर लपेटा और उसके अंदर डाल दिया, और ऊपर से लकड़ी को वापस किसी चीज़ से जोड़ के बंद कर दिया और दरिया में डाल दिया उस लकड़ी को। ठीक है, उसने अपनी तरफ से हिला किया, साथ वो काफ़ी दिन तक कोशिश करता रहा, और फिर उसको जब कुछ दिनों बाद उसको कश्ती मिली, वो भागता हुआ गया अपना दिनार और लेके। ज़ाहिर सी बात है, उसने कहा कहाँ से वो दिनार मिला होगा। शर्मिंदा होकर उसके पास बंदे के पास गया, कहने लगा कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं बहुत कोशिश की लेकिन मुझे कश्ती नहीं मिली। उसने कहा क्या मतलब, मुझे तो मेरा अमानत मिल गई, कैसे मिल गई? वो बंदा इंतज़ार कर करके जो जगह तय थी वो नहीं आया, बहुत इंतज़ार किया, तो चलते-चलते उसने वो लकड़ी उठाई, ऐसी दरिया पे एक लकड़ी है तो उसने पकड़ लिया हाथ में, घर गया, वो चूल्हा जलाने लगा तो उसने वो लकड़ी खोली तो अंदर से रुका और वो पैसे उसको मिल गए। उसने कहा जिसके नाम पे तुमने ये अमानत दी थी, जिसके भरोसे पे मैंने दी थी, तो वो उसने मुझे लुटा दी है। तो वो बंदा खुद हैरान हो गया कि इस तरह से भी हो सकता है। तो मेरी प्यारी बहनों, अगर कोई कर्जदार है, अगर किसी की अमानत है, वो नियत कर ले उसको पहुंचाने की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए आसानियां करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।